वापी वलसाड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में मिट्टी की आपूर्ति को लेकर विवाद, एसोसिएशन ने दी कलेक्टर को अर्जी, कंपनी की भूमिका पर उठे सवाल। वलसाड गुजरात वलसाड जिले में बन रहे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक मिट्टी की आपूर्ति को लेकर विवाद छिड़ गया है। मंगलवार को वलसाड सॉइल और अर्थ मूवर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने वलसाड कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सूत्रों के अनुसार ये पूरी पहल रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड के इशारे पर की गई है, जो एक्सप्रेसवे के पैकेज 8 और 9 पर काम कर रही है। कंपनी खुद अधूरी छोड़ रही है जिम्मेदारियां। बताया जा रहा है कि पैकेज 8, 9 और 10 का कार्य इस कंपनी के अधीन है, लेकिन अब तक नदियों और नालों पर बनने वाले पुल, अंडरपास और हाई टेंशन लाइन हटाने का काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब बड़ी तकनीकी अड़चनें अब भी बाकी हैं, तो सिर्फ मिट्टी की आपूर्ति को प्रोजेक्ट में हो रही देरी का कारण कैसे ठहराया जा सकता है। गांवों से टकराव की स्थिति, विरोध से काम में बाधा। एसोसिएशन का कहना है कि वे सभी आवश्यक रॉयल्टी और अनुमति लेकर तालाबों से मिट्टी निकाल रहे हैं, लेकिन कई गांवों में सरपंच और कुछ ग्रामीणों के विरोध के चलते कार्य रुक जाता है। इससे न सिर्फ उनका रोजगार प्रभावित होता है, बल्कि एक्सप्रेसवे का काम भी धीमा हो रहा है। 4 गांवों में विरोध, 8 स्थानों पर चल रहा कार्य। वलसाड और पारडी तालुका में 8 जगहों पर मिट्टी निकालने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 4 गांवों में स्थानीय विरोध के कारण रुकावटें आ रही हैं। एसोसिएशन का दावा है कि उन्होंने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की हैं। ग्रामीणों की शिकायतें और उठते सवाल। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना किसी ठोस व्यवस्था के दम पर बेतहाशा दौड़ रहे हैं और तालाबों से मनमाने तरीके से मिट्टी निकाली जा रही है। कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। किस एजेंसी ने मिट्टी निकालने की मापदंड तय किए? तालाबों की गहराई कितनी की जाएगी? कितने डंपर और जेसीबी लगाए गए हैं? क्या धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव या ढकने की व्यवस्था है? ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का जिम्मा कौन लेगा? सहयोग की अपील, लेकिन जवाब अधूरे। एसोसिएशन की ओर से ग्रामीणों से सहयोग की अपील तो की गई है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल अधूरे हैं। ऐसे में मामला और पेचीदा होता जा रहा है और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की प्रगति प्रभावित हो रही है। હવે આજે અમે લોકો વલસાડ માટી એસોસિએશન જે અમારું છે એના વતી કલેક્ટર સાહેબને એક રજૂઆત લઈને આવેલા હતા, જેની અંદર અમારી એક નાની માંગ છે। અમે હરેક ગામમાં જ્યારે જે તે સમયમાં તળાવ ખોદવા જઈએ છીએ એ સમયે પહેલે અમે અરજી કરીએ છીએ। અરજીના આધારે ગ્રામસભામાં એમાં ચર્ચા વિચારણા કરીને અમને ઠરાવ કરવામાં આવે છે। એ ઠરાવના આધારે અમે લોકો માઇનિંગમાં ઓનલાઈન અરજી કરીએ, એપ્લિકેશન કરીએ છીએ। એપ્લિકેશનના આધારે સાહેબને બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ જમા કરાવ્યા બાદ એમને અભિપ્રાય માટે મામલતદાર સાહેબને લખે છે, ત્યારબાદ ટીડીઓ સાહેબને લખવામાં આવે છે। એ ત્યાંથી બધા અભિપ્રાય મેળવ્યા બાદ એ લોકો પોતે પણ સ્થળ તપાસ કરે છે અને જે બી કંઈ ચિકિત્સા રીતના જોવાનું હોય તે એ લોકો બી જોઈ લે છે। એના આધારે ત્યાર પછી નીચે કલેક્ટરમાં જાય છે। કલેક્ટર સાહેબ આ બધાનું જે પણ એનઓસી આપી હોય એ એનઓસી ચેક કર્યા પછી અમને એના હુકમ કરવામાં આવે છે। હુકમ કરે છે ત્યાર પછી અમને રોયલ્ટીના ચલણ આપે છે, જે અમારે ચલણ ભર્યા પછી, પૈસા ભર્યા પછી અમને અમારી રોયલ્ટીના આધારે અમે કામગીરી ચાલુ કરી શકીએ। હવે થાય છે શું કે જે તે સમયમાં અમે રોયલ્ટી ભર્યા પછી ગામમાં જઈએ છીએ તો અમુક ગામમાં ગ્રામજનોને અંદર અંદર કદાચ ગામમાં વિવાદ રહી છે, ક્યાં સરપંચ જોડે વિવાદ હોય છે, કાં બીજી કોઈક મેટર હોય છે, જેને લઈને અમારી કામગીરી પાછી અટકી જાય છે। પછી એ લોકો આવેદન આપે છે, એના લીધે અમારી કામગીરી સ્લો થાય છે। હવે હાલમાં કેન્દ્ર સરકારનું જે આ કામ ચાલી રહ્યું છે એક્સપ્રેસનું, એ આપણા જિલ્લામાં હમણાં સૌથી ધીરે કામ ચાલે છે। તો આપણી એ માંગ છે કે ભાઈ જલ્દીમાં જલ્દી આ અમે કામ જે ચાલીએ છે અને કરીએ છીએ એમાં અમને શાંતિપૂર્વક અમે કામ કરી શકીએ। જેમાં અમને પરમિશન મળી છે તો સાહેબને એવી વિનંતી છે કે કંઈક એવો ઠરાવ રજૂ કરીને આપો કે જેથી અમારા આ કામમાં વિલંબ નહીં આવે અને જલ્દીમાં જલ્દી આ કામગીરી પૂર્ણ થાય છે। બસ અમે આ જ માંગ કરી છે। કેટલા ગામમાં હાલ અત્યારે માટીકામ ચાલી રહ્યું છે? કેટલા ગામની અંદર ઓછામાં ઓછા હાલ અત્યારે વિવાદ? ઓછામાં ઓછા પારડી તાલુકા અને વલસાડ તાલુકાની અંદર જો ખાલી એક્સપ્રેસનું જોવા જઈએ તો 6 થી 7 જગ્યાએ કામ ચાલુ છે, જેની અંદર 2 થી 3 જગ્યાએ હમણાં ઇસ્યુ આવે છે અને પ્રોબ્લેમ ચાલે છે। વિવાદનું મુખ્ય કારણ આંતરિક જૂથવાદ છે કે શું છે? હવે એમ જોવા જાય ને તો હવે એ લોકોને શું પ્રોબ્લેમ થાય છે અંદર અંદર એ અમને બી ખબર નથી પડતી, પણ મુખ્ય મારો જે અમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, જે અમે જે નજરે કર્યું
એમાં સરપંચ જોડે ને ગામજનોને અમુકને જે અંદર અંદર વિવાદ પક્ષપાત હોય એના લીધે જ આ મુખ્ય કારણ આ જ છે, એના લીધે જ પ્રોબ્લેમ આવે છે.